بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. درس جديد ميدل 3 حبايبي تالته اعدادي. يلا بينا مع الساينس lesson 2 unit 1 lesson 2. لو حد فاكر اتكلمنا في اول lesson عن حاجة اسمها الموشن and speed, and we mentioned the type of speed انواع السرعة: regular speed, irregular speed, after then average speed and relative speed. Now we will study another part which is talking about graphic representation of moving in a straight line. Graphic representation of moving in a straight line معنى التمثيل البياني للحركة. أنا عندي moving object أقدر أرسمه إزاي؟ طبعا كل الناس الفيزيائيين اللي بيتعاملوا مع العلاقات كلها الرياضية لازم بيعملوا لها تمثيل بياني. التمثيل البياني ده مهم بالنسبة لهم جدا جدا جدا. هو بيقول لي مثلا في أول بارت في الليسون ده what is the importance of graphs and tables to physicists. يا ترى ايه هو مهم جدا، ايه الأهمية بتاعت الجرافس والتيبلز للناس الفيزيائيين؟ بيقول ال physical phenomenon can be described and understood easily in many ways. الناس أو الظواهر الفيزيائية دي أنا بقدر أوصفها described يعني توصف okay and understood وتفهم بطرق مختلفة. ال physicists use a mathematical relation between variable to describe a certain phenomena. والناس الفيزيائيين بيستخدموا حاجات كتير جدا. أول حاجة لما بيقول لي كده ال physicists use other mathematical relation to like graphs and tables. ليه الناس الفيزيائيين use other mathematical relation؟ بيستخدموا علاقات رياضية تانية، ودي تجيني في سؤال give reason مهم جدا ساعات بتيجي في الامتحان كتير. ليه؟ بيقول لي number one to predict. لو أنا خدت الإجابة على السؤال الأول ده give reason to predict the relation between a certain physical quantities. predict يعني يتنبأ. relation between a certain physical quantity بيتنبأ بالعلاقات ما بين الكميات الفيزيائية المحددة. and after then understand practical result من خلالها بيفهم النتائج العملية. أي نتيجة عملية محتاجة فهم. الحاجة الثالثة describe the physical phenomenon in the easier way. بيقدر من خلالها يوصف ال physical phenomenon in easier way بطريقة أسهل لكل الناس، ممكن تبقى سهلة عليها. طب يلا بينا نبدأ في الجزء إزاي أنا بعمل graphic representation of a regular speed. الأسهل عندي طبعا حاجة اسمها regular speed or uniform speed. أنا عارفها طبعا إن ال regular speed إن الأوبجكت ده cover equal distance at equal period of time. في الاكتيفيتي ده هو مديني مثلا to represent the uniform speed graphically ازاي ان انا بمثلها بيانيا. التولز الادوات بتاعتي لو جه مره سالنا عليها ماشي ببقى عارف. هو بيقول لي تجربه بسيطه انت ممكن تعملها من خلال التجربه دي، من خلال الاكتيفيتي ده اقدر احدد الريجولار سبيد. how can we represent it graphically؟ ازاي ارسمها بيانيا؟ عندي مثلا tool car operated by battery. يجيب عربية smooth wooden board and metric strip or ruler and stopwatch and marker and start. أبدأ التجربة بتاعتي. هبص ألاقي إيه بقى يا ترى؟ here procedures الإجراءات بتاعتي. في النهاية أنا بحاول إن أنا أكرر التجربة مرة 2 3 وبعدين بسجل البيانات بتاعتي number of tries عدد المحاولات بتاعتي، وبعدين covered distance دي المتر هيسحب المتر، وبعدين التايم needed to cover، وبعدين بحسب الفي اللي هي السبيد بتاعتي. ده المفروض regular speed. تمام؟ السبيد equal distance over time. أشوف أبص ألاقي كل result كلها equal. so this object move with a regular speed. تمام؟ طبعا أنا عملت حاجة تانية مختلفة إلى حد ما شوية وهنبدأ نجربها مع بعض كده وأشوف السبيد والتايم والديستانس كانت النتائج بتاعتهم ازاي. This table represents the distance. If the distance of the car 5 meters and the time taken 1 second. Okay? So the speed equal distance over time 5 meter per second. Another try التجربة الثانية أو المحاولة الثانية 10 meter in 2 seconds. So the speed equal 5 meter per second. Also here 15 over 3 5 meter per second. 20 over 4 5 meter per second. 25
meters in 5 seconds. So the result equal 5 meters per second. Here the object move with a regular speed. Why? Because it cover equal distance at equal period of time. نقول الإجابة هنا because it cover equal distance at equal period of time. The same distance. Okay? The same speed by equal distance at equal time. نفس السرعات واحدة. طب how can you represent this speed graphically؟ ازاي ان انا بمثلها graphically؟ يلا بينا. انا هاخد اول حاجة ما بين مين ومين، ما بين الديستانس وما بين التايم. اوكي or no؟ الجراف عندي بيتمثل ب 2 lines. اوكي ده بسميه ده هنا بقول عليه x axis او الفيرتيكال column، وده بقول عليه الايه الواي axis. اوكي or no؟ here x axis دايما بحط عليه مين التايم، والتايم عندي هنا بالسكند. الواي axis انا هنا بغيره this x axis and this what y axis. انا ممكن اغيره، ممكن احط مره الديستانس وممكن احط مره مين السبيد. اوكي or no؟ هنا in your graph sheet this distance and this time. أنا قلت في البداية خالص لما كان التايم 1 second كانت الديستانس كام؟ 5، وهنا 10 يبقى 2. طبعا سهلة بالنسبة لكم. 15 in 3 second، 20 in 4 second، 25 in 5 second and so on. البوينتس اللي أنا عملتها ديت لو وصلتها كلها هتديني حاجة اسمها straight line parallel to straight line passing through the origin point. بيديني خط مستقيم بيمر بنقطة الأصل. يبقى أنا أقدر أقول هنا الجراف بتاع مين الديستانس والتايم can be represented by straight line passing by original point. تاني كده distance and time، distance and time graph represented by straight line passing by origin point. لازم يمر بنقطة الأصل. طب هغير الديستانس دي واحط بدلها هنا مين السبيد زي ما رسمنا دلوقتي. انا قلت السبيد متر بير سكند. 1 and here التايم دايما على مين؟ على الاكس اكسس اللي هو الهوريزونتال رو الهوريزونتال كولوم. the same thing here time 1 2 3 4 5 6 7 seconds and here السبيد انا اعملها مثلا 1 2 3 4 5 and so on meter per second. when the time is 1 second كانت لما الأول ثانية كانت التايم فيها 1 يبقى السبيد طلعت كام معايا في النهاية؟ 5 لأن كلهم كانوا هنا equal. تمام؟ لما عملت تاني مثلا تاني ثانية كان 5 and so on. طلع لي الناتج النهائي ما بين السبيد وما بين التايم حاجة اسمها straight line parallel to time axis. straight line parallel to time axis again straight line parallel to time axis. يبقى أنا هنا حددت مين؟ الجراف. بس الجراف ده متحدد من خلال مين؟ حاجتين السبيد والسبيد اخواتها وحبايبها مين؟ distance and time. اوكي التايم موجود معايا في كل الأوقات. لو خدت التايم مع الديستانس straight line passing through origin point. طب لو خدت التايم ده مع السبيد لازم هيديني straight line parallel to time axis. but in case of ده بس في حالة مين؟ ان السبيد هنا بتكون regular speed. regular what speed. okay or no؟ سهلة ولا صعبة عليا؟ تمام. in your book here the observation and conclusion the regular speed represent in relation distance and time. Okay, a relation between speed and time. I will start here. Distance and time على طول represent by a straight line passing through the origin point. نقطة الأصل بيمر بيها. ليه لو سألت give reason ليه بيمر بالنقطة دي؟ Because the distance is directly proportional to the time. عشان في علاقة طردية ما بين مين ومين الديستانس والتايم. بس امتى؟ لما الأوبجكت move in a constant speed. لأن السبيد واحدة. السبيد واحدة. التايم هيزيد يبقى الديستانس كمان هتزيد زيها. طب لو عكست بقى السبيد والتايم يبقى بيديني دايما straight line parallel to time axis. straight line parallel to time axis. وهنا الرسمة بتاعي الأساسي ده distance and time. دي اللي ببص عليها دي موجودة عندي دلوقتي هنا. التايم ثابتة دي straight line parallel to passing origin point ودي straight line parallel to time
axis. اوكي. طب لو كان الجسم ده ثابت مش بيتحرك واقف شويه، ايه اللي بيحصل؟ هنا بيقول لي خلي بالك انه that the graph that represent distance and time of an object at rest. يعني at rest يعني الجسم ده في حالة ثبات ما بين مين ومين؟ ادي الديستانس بتاعت الثابتة وادي التايم. تمام؟ أنا واقف بتحرك؟ لا مش بتحرك، المسافة ثابتة، بس مين اللي بيمشي؟ مين اللي بيتحرك؟ مين اللي ما بيوقفش أبدا؟ التايم. يبقى الناتج النهائي represented by straight line parallel to time axis. It represented by straight line parallel to time axis. Again, represented by straight line parallel to time axis. Okay or no? سهلة؟ بتيجي عليها مسائل؟ ممكن تيجي عليها مسائل. طب بتيجي ازاي؟ يلا نجرب كده ونشوف كده. How can you answer the problems in this case؟ ودايما بيجينا على ساعات أسئلة تانية كمان في اللي تشوز، يجيب لك الرسمة من دول ويقول لي ده ايه؟ بس علشان اعرف ده ايه لازم اشوف مين اللي على الاكس اكسس ومين اللي على الواي اكسس والريليشن بين ذم، وفي النهايه بعرف اذا كانت regular speed or irregular speed. If you look here the problems the opposite graph represent the motion of a body. الشكل اللي موجود قدامي ده بيمثل الموشن of the body. mention خلي بالك بقى ماشي. mention the kind of the speed of the body giving reason. عايز السبيد بتاعتي ايه؟ calculate the speed of this body. عايز السرعه بتاعته. calculate the distance covered by this body after 3 and 10 seconds. عايز بعد 10 ثواني و3 ثواني يا ترى السرعه وصلت او المسافه كانت كام؟ distance covered. اوكي معايا؟ لو انا بصيت هنا مديني الجراف بتاعي، اول ما ابص عليه ده distance والتايم ايه؟ straight line passing through origin point. ده خط مستقيم بيمر بنقطه الاصل، يبقى ده على طول اسمه regular ايه؟ وانا مغمض كده regular ايه؟ regular speed. خلاص حفظت الشكل في عقلي وفي ذهني، يبقى ما انساش بقى على طول. هو بيقول لي the body moves is a regular or uniform speed. لو جت في سؤال give reason على طول because distance and time is a straight graph straight line passing through the origin point. or انا عارف طبعا regular speed ان الاوبجكت ده cover equal distance at equal time. طب لو عايز السبيد اللي السلوب بتاع الميل بتاعي equal distance over time at any point. عشان regular speed يبقى في اي مكان اخد اي نقطتين، مثلا هاخد مثلا 20 يبقى over ايه؟ over 1. هاخد 40 over 2. هاخد 60 over 3 and so on. الناتج النهائي يطلع كام؟ equal 20 meter per second. ليه equal؟ عشان هي regular speed. طب لو خدت distance covered by the body by this body المسافة after 3 seconds دي number 3، هيقول لي مثلا distance equal v times time equal 20 times 3 equal 60 meter. من الرول بتاعي انا خلاص والماجيك ترينجل انا قلت ال v equal ايه؟ distance over time. طب انا هنا عايز مين؟ عايز ال distance. تمام، يبقى distance equal v times time. اهو هو عايز بعد كام ثانية؟ او بعد 3 ثواني، يبقى شوف ال 3 ثواني times what؟ v السرعة بتاعتي ثابتة 20 يبقى 60. طب هنا 20 times 10 equal 200 متر. وطبعا علشان متر عشان دي ايه؟ distance. حاجة تاني هو جايبها لي هنا مرسومة وبيسألني عليها، ممكن يجيب لي العكس او ممكن يجيب لي كلام وانا ارسم. هنا the following table represent distance covered by a moving body through different time. different time. If the distance 5 meter in 1 second, 10 meter in 2 seconds, 15 meter in 3 seconds, 20 meter in 4 seconds, 20. واو، من الشكل العام كده لما اقول مثلا 5 over 1 equal 5. اوكي 10 over 2 equal نفس الحكاية 5 meter per second and so on. ومن الرسمة بتاعتي هعرف على طول ان دي regular speed. تمام، هو بيقول لي ايه؟ represent the relation graphically. هنا بقى عايزني ارسمها. لما ارسم لازم ارسم في ورقة الايه؟ ورقة الجراف. يا مستر ده احنا هيبقى عندنا لو جالي السؤال ده في الامتحان ورق جراف؟ اخر 3 4 ورقات في الورقة الأساسية بتاعت الأسئلة بتاعت الساينس هم جراف، يبقى ترسم فيهم. تمام، وهختار الارقام انتوا عارفينها جدا جدا في الماث. اختار مثلا الارقام الملائمه ليهم وابدا على الاكس اكسس. مين دايما ما بيسيبوش ابدا وما بيتنزلش عنه هو مين؟ التايم. ليه؟ تايم نوت ستوب، ما بتوقفش، دايما بيتحرك دايما. and this distance هلاقي السبيد equal 10 over
2 15 over 3 equal 5 meter per second. طيب هنا بقى regular speed، ليه هي بقى regular speed؟ بيقول لك calculate the speed، جبتها ماشي. يلا mention the kind of the speed and give reason. ليه عايز النوع؟ give reason distance and time graph in straight line passing through original point، اللي هي الريشيو ما بين الديستانس وما بين مين؟ ما بين التايم is constant. او ممكن اقول regular speed، اقول بس بشكل تاني because it cover equal distance at equal period of time. اوكي، تقريبا لما اتكلم على كل البروبلمز اللي موجوده الى حد ما ايه similar متشابهه، بس هو بيقول لي خلي بالك في هنا تاني نوت تانية هنا. if you look at this graph the relation between distance and time graph for an object moves at non-uniform speed or irregular speed. طب لو الجسم ده بيتحرك بسرعه غير منتظمه اعرف ارسمه؟ بيديني دايما curved line passing through the origin point، curved line passing through origin point، curved line. ادي الاشكال بتاعت الديستانس والتايم، الديستانس والتايم. يبقى مش هيديني سرعه ثابته، دي بسميه irregular or non-uniform speed. irregular or non-uniform، معنى irregular or non-uniform speed يعني سرعه غير منتظمه، يعني سرعه متغيره. السرعه المتغيره ديت ليها مدلول ومفهوم في الساينس. ايه هو المدلول والمفهوم بتاعها؟ حاجه بقى هناخدها دلوقتي، بس بسميها acceleration. السرعه ممكن تزيد، السرعه ممكن تقل، يعني بتتغير. The change in the speed called acceleration. لما اقول تاني كده the change in the speed called acceleration. again acceleration، كلمة acceleration معناها العجلة أو التسارع، ممكن أقولها كده أو كده. يعني التسارع يعني العجلة، يعني أنا ماشي بسرعة متغيرة. السرعة دي بيحصل لها حاجة اسمها change. يعني change بتتغير. خلاص، ال rate of a change of the speed بسميها acceleration. again change of the speed in 1 second، the change in the speed of 1 second. اللي change in the speed التسارع ده، ما أنا أصلا السرعة متغيرة، ممكن التسارع ده يكون increase وممكن يكون decrease، صح ولا لا؟ أنا ماشي بسرعة بطيئة سرعت جريت أكتر، أو ماشي بسرعة سريعة وبعدين بدأت أبطأ، يبقى حصل change ولا لا؟ المدلول بتاعها بقدر أحسبه من خلال حاجة جديدة بسميها acceleration. اسمها إيه تاني؟ acceleration. again كمان مرة acceleration. here when you sit in a car next to driver، وبيقول له انت قاعد جنب السواق كده and the car start moving from rest، بدأت العربية تتحرك from rest in a straight line you notice that the car speed increase gradually as the time passes. السرعة بتزيد مرة مع مرة مع مرة as you see here. هو جايب لي هنا from examples above when the speed of the car 1 second become 5 meter per، هنا 1 second 5 meter per second 2 second الثانية بقت 10 meter per second and so on. هنا بقى بيقول لي في النهاية اللي change in the car speed in 1 second بسميها acceleration. ده physical quantity، ده كمية فيزيائية جديدة، أنا بقدر أحسب بيها حاجة اسمها التغير في السرعة. يبقى أقول الأكسلريشن معناها إيه؟ change of an object speed in 1 second. the change of an object speed in 1 second at a specific direction، يعني في اتجاه محدد. or the rate of a change of the speed. rate of a change of the speed. this is very important. أقول لك على حرف الR على طول revision ليل ونهار طول الوقت. الاكسلريشن change in the speed in 1 second. أسهل على نفسي وأقول change in the speed in 1 second. change in the speed in 1 second يعني التغير في السرعة بالنسبة للثانية الواحدة. ايه ده؟ يعني ايه التغير في السرعة؟ يعني بجيب السرعة اللي وصل ليها في الآخر وبعدين بجيب السرعة اللي وصل في الأول اللي كان بادئ بيها أصلا، ده بسميه change in the speed. لو جبت الاكسلريشن أصلا هقولها اللي change in the speed اللي هي الدلتا في دي equal الاكسلريشن أنا هرمز لها بالرمز ايه؟ هنا small. تمام؟ التسارع أو العجلة change in the speed اللي هي دلتا في over time which a change occurs. تمام؟ يعني اقدر اقول هنا equal final speed يعني السرعه النهائيه اللي وصل لها في الاخر وهرمز لها بالرمز v2 minus initial speed يعني السرعه البدائيه وهرمز لها بالرمز v1 over delta t او التغير في الايه؟ في الزمن. هنا بيقول لي حتى delta
اللي هو المثلث ده معناه دلتا means that the rate of a change of any physical quantity. اوكي or no؟ طب لو عايز انا دلوقتي احسب الاكسلريشن اقدر احسبها؟ اقدر احسبها بسهوله جدا. وهو بيقول لي كمان ملحوظه هنا، لو انا عايز احسب ال V1 or V2 هجيب ال V1 equal V2 minus A times time، دي اللي هي الاكسلريشن. تمام. طب لو عايز ال V2 يبقى V1 plus A times acceleration. ساعات بيجي لي في المساله باشكال كتيره غريبه ومختلفه. طب اليونت بتاعتها يا ترى اعرف اتكلم عنها واعرف اليونت اللي بتتقاس بيها ايه؟ هنا بقى الميجرنج يونت اوف اكسلريشن لازم ابص على اي كميه فيزيائيه باخدها اليونت بتاعتها ايه. لو افترضت مثلا اكسلريشن يونت ده بتاعت مين؟ السبيد يونت اوفر تايم يونت. طب السبيد متر بير سكند والتايم بالسكند، يبقى على طول ممكن اقول متر بير سكند تايمز 1 اوفر سكند يعني ايكوال متر بير سكند سكوير. مالكش دعوه بكل ده، اعرف ده. يبقى تاني لما اقول اكسلريشن دي اليونت بتاعتها ايه تاني؟ متر بير سكند سكوير، متر بير سكند سكوير، متر بير سكند سكوير، متر بير سكند سكوير. انا ممكن اعوز هنا اعمل ايه؟ using the acceleration unit meter per second square when the speed measured by meter per second. لما السرعه انا بقيسها بالمتر بير سكند بستخدم متر بير سكند سكوير. اوكي. and the time is measured in second or kilometer per hour. طب لو عربيه بتجري مثلا او بتمشي مثلا، انا دلوقتي هقيسها بالكيلومتر بير اور سكوير، ده الاكسلريشن بتاعها لما بيكون السبيد بتتقاس بايه؟ كيلومتر بير اور. الماجيك تريانجل الجبار بتاعي انا عارف طبعا to calculate the acceleration change in the speed and time. يبقى ال A equal delta V اللي هي V2 minus V1 over time. طب لو عايز الايه؟ الدلتا V يبقى على طول دلتا V A times time. طب لو عايز الدلتا T يبقى ايه؟ V over ايه؟ over A. اوكي or no؟ اوكي. هراجعها تاني دلوقتي بشكل توضيح اكتر وركز اكتر. طبعا دي لازم بيجي عليها في الغالب، يعني بيجي عليها مسألة في الامتحان. انا لازم اكون عارف ان ال A اللي هي الاكسلريشن equal look here V2 minus V1 over time. A equal V2 minus V1 over time. انا عايز ال E دي الاكسلريشن الميجرنج يونت بتاعتها متر بير سكند سكوير. لو عملت مركز معايا الماجيك تريانجل بتاعي ادي ال A equal V2 minus V1 over time. طب اسهل على نفسي اكتر، انا لو عايز الاكسلريشن بجيبها كده. تمام. طب لو عايز التايم بجيبه ازاي؟ V2 minus V1 over acceleration. الحاجة التانية، طب انا لو عايز ال V1 لوحدها يبقى ايكوال ايه؟ هجيب ال V2 ماشي ماينس بعمل براكتس كده A تايمز التايم. طب لو عايز هنا بقى V1، انا هنا عايز ال V1 يبقى V2 تايمز A تايمز acceleration. طب لو عايز هنا ال V2 يبقى ايكوال V1 بلس A تايمز تايم. اوكي ولا صعب عليا؟ يبقى دي الرول الاساسيه بتاعتي اللي المفروض تحفظها علشان لو طلب مني اي حاجه فيهم اعرف. لو عايز الايه V2 minus V1 over time واليونت بتاعتي متر بير سكند سكوير. طب لو عايز التايم V2 minus V1 over time، دي الفاينل سبيد ودي الانيشال سبيد، دي السرعه النهائيه ودي السرعه الابتدائيه ودي الاكسلريشن. طب هنا ال V1 equal V2 minus يبقى A times time. طب لو عايز ال V2 يبقى V1 plus A times A time. اوكي بقت سهله شويه ولا لسه برضه؟ اشوف. حاجات مهمه بقى، في حاجه مهمه لازم اعرفها علشان وانا بحل اي مساله. لو قال لي هنا وجالي في السؤال if the body moving at regular speed، لو الجسم ده بيتحرك بسرعه منتظمه يبقى على طول acceleration equal 0. ليه؟ لان ال V2 minus V1 هو نفس الرقم هيديني 0، يبقى على طول if the body moves at regular speed acceleration equal 0 acceleration equal 0. طب انا مركز فيها كويس قوي. طب ليه؟ لو سألت give reason because its speed does not change as time passes. السرعة مش بتتغير، السرعة ثابتة. التغير اصلا الاكسلريشن معناها ايه؟ change in the speed. طب هنا مفيش change اصلا، مفيش تغير. if the body start moving from rest، لو قال لي بقى في السؤال البادي ده الجسم ده بدأ من الريست، بدأ كان ثابت، يبقى ال V1 بكام؟
بزيرو. أول ما أشوف كلمة rest يبقى على طول أكتب V1 equal 0. when the body stop moving وقف، مين بقى اللي بتبقى بزيرو؟ يبقى في V2 بكام؟ بزيرو. اوكي or no؟ تاني لما يقول لي مثلا البادي start moving from rest V1 equal 0. اوكي when the body stop moving so its final speed equal 0 وقف. كمان لما بيقول لي when the car moving then the brake is applied العربية بتتحرك بس ايه؟ أنا هنا استخدمت الفرامل to stop the car يعني stop. وقفت يبقى ال V2 برضه بكام؟ بزيرو. أنا بستخدم البريك ده لحاجتين، يا إما إيه؟ أبطأ decrease the speed or stop the car. لو decrease يبقى change عادي مفيش مشكلة. في الحالة دي هتبقى negative acceleration تسارع بيبدأ يتباطأ. طب لو stop يبقى V2 equal إيه؟ equal 0. هيتفضل عندي بس البروبلمز اللي موجودة. لو أنا بصيت مثلا هنا أحط في دماغي الرول، أهم حاجة لازم أعمله وأشوف فين ال V1 وال V2 وبعدين أجيب الأكسلريشن لأن التايم هيكون موجود عندي، أو أشوف هو طالب مني إيه. مثلا if a bus moves in a straight line its speed it changes from 8 meter per second to 20. الله بص كده السرعة اتغيرت it change from what to what from 8 to 20 يبقى دي V1 يبقى دي V ايه V2 which period within period 3 second يبقى ده مين ده التايم. what's the amount of acceleration عايز الاكسلريشن بتاعتي يبقى V2 equal كذا و V1 equal كذا. بحلل كده باخد الجيفز بتاعتي او الجيفن بتاعتي واقول الاكسلريشن equal V2 minus V1 over time 20 minus 8 equal 4 meter per second. اوكي تعرف تحل حاجة لوحدك ولا هتبقى صعبة؟ اعرف يا مستر. يلا If you look at this problem, car A start movement from rest and its speed increased to 60 meter. هنا لو انا بصيت هنا start moves from rest يبقى V1 equal ايه 0 على طول. then the speed reaches through يبقى ده مين V2 بكام 60 through 5 second. دي الحاجة التالتة بتاعتهم التايم دي car A. وبعدين car B start movement from rest هنا الكار B بدأت من الريست يبقى ال V1 بتاعتها بكام the same thing the 0 and then its speed increased to 80 يبقى ده ال V2 بتاعتها through 10 second وده التايم بتاعت الكار B. which of the two cars moving at a greater acceleration مين اللي بيتحرك أسرع مين اللي عنده acceleration أكتر. احسب كل واحدة لوحدها. acceleration of car E يبقى V2 minus V1 over time 60 minus 0 add 60 minus 0 over 5 equal 12. ما ننساش دي meter per second square. طب لو عايز acceleration of car B V2 minus V1 over T يبقى 8T minus 0 over 10 8 meter per second. which one move with a greater acceleration car A ولا car B؟ يبقى car A moves with a greater